Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى بين آدم وأمنا حواء ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى أرواح سيدنا الحاج أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المجدد محمد بن علي العلوي وسيدنا مفتح الرباني الشيخ القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آمين في العالمين وجميع أولاد إسحاق خصوصا إلى رؤوسنا الموجد الشريف الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح مالك هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر البنداني الإمام يحيى بن شرف النووي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسيني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسن والحبيب علي بن محمد بن سالم بن عبيد ورسولهم وأبوهم وإلى روح الوالدة حديثة بن أبي سليمان والوالدة جمال بن مالك المهدي بن أبي حماني وجدك المسلم من بلاد الياس بن الباس بن قريش الذي صفي بن مسلم من الذي قام من صاحب موصولهم وفراحهم وذل الحقوق عليهم اجمعين والى ارواح جميع ورفع محمد بن سعد بن اسماعيل ووصولهم وفراحهم وذل الحقوق عليهم اجمعين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jemaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Wisma Baqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita semua di siang hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, dan juga masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah sehingga kita masih termasuk dari orang-orang yang sudah mengerjakan salat zuhur berjamaah di masjid dan juga mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini adalah kajian akhlak dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, yang mana isinya adalah nasihat-nasihat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saya nyari di kat ini halaman itu. Terakhir saya kita membahas tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang larangan untuk berbuat zalim. Ya, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ibn Adam, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya, itu yang terakhir kita bahas. Ada yang punya kitab mana? Ada. Jadi saya pilih baca kitab ini mau konkretnya ini. Terakhir ada pertanyaan dari jamaah mengenai hak cipta ya. Hak cipta itu saya coba cari-cari di tanya jawab NU online. Ya, ulama itu membahas mengenai hak itu, dan pembahasan tentang hak cipta seseorang baik dalam masalah hukum misalnya atau software ya, itu ulama khilaf, berbeda pendapat apakah itu termasuk hak milik atau enggak. Pendapat yang lemah dulu, pendapat yang lemah mengatakan bukan hak milik ya, karena yang namanya hak milik itu harus ada ainnya, harus ada bendanya ya. Akan tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena walaupun tidak ada fisiknya hak milik itu, akan tapi kan usaha untuk menciptakan buku ya atau software itu memerlukan waktu, tenaga dan pikiran, dan itu semua bisa dinilai dengan uang ya. Orang seperti misalnya dokter itu kan bekerja mengobati orang lain yang sedang sakit, dan dia untuk mendapatkan ilmu itu usahanya kan banyak, sebelumnya belajar ya, waktu, tenaga, bahkan biaya. Nah, oleh karena itu pendapat ini banyak yang menentang ya. Jadi lebih banyak pendapat yang terkuat adalah hak milik itu adalah kayak hak cipta, itu merupakan hak milik yang seperti memiliki benda. Jadi boleh diklaim kalau seandainya ada orang menggunakan hak ciptanya tanpa izin. Dan di situ disebutkan bahwasannya fatwa MUI mengatakan orang yang memakai hak milik orang lain tanpa izin, maka ini seperti orang yang berbuat zalim. Ya, mengambil hak orang lain tanpa izin, berbuat zalim, sama seperti itu, karena hak milik merupakan hak cipta, merupakan hak milik. Nah, bagi orang yang menggunakan hak orang lain ya atau milik orang lain atau hak cipta orang lain tanpa izin, sama seperti orang berbuat salah pada orang lain, berarti harus minta maaf ya, atau minta ridho kepada pemiliknya ya, harus minta ridho kepada pemiliknya. Dan juga kalau misalnya merugikan orang lain dalam bentuk materi, wajib dia ganti. Sama seperti antum ya memakai sendal orang lain misalnya tanpa izin ya, lalu setelah sadar antum salah, antum taubat, minta ampun, minta maaf, ternyata sendalnya rusak. Nah, ini nggak cukup minta maaf,
dia harus mengganti kerusakan tersebut. Ya. Oh ini udah habis, udah aus, sudah tipis. Ya, bagi ganti yang baru, seperti waktu dia ngambil. Masalah harga berbeda, ya nggak masalah. Waktu saya beli misalnya 200.000, sekarang setelah 2 bulan 3 bulan naik 2,5, ya jadi 2,5 sesuai yang dia pakai dan dia rusak. Karena hak milik orang lain kalau kita pakai itu lihatnya ya domah, artinya harus kita ganti. Jadi hati-hati. Cuma yang dilema ya. Kalau saya software kemarin pertanyaan tuh, kita kan rata-rata laptop kita, ya, komputer kita, khususnya yang rumahan gitu ya. Kalau perusahaan mungkin bayar. Cuma kalau yang rumahan itu kan rata-rata pakai itu semua. Ya, gimana itu? Ya paling solusinya ikut mendapat yang lemah. Yang mengatakan hak juga bukan hak milik. Ya, karena kita juga nggak tahu pemiliknya siapa. Terus kalau bayar pun nggak mampu gitu. Dan kalau kita nggak pakai itu, kalau kita nggak pakai software, kita bisa bekerja di biasanya. Ya, rata-rata hampir rumah kita semua pakai software yang seperti itu. Baik, ini sampai sini. Jadi kita lanjutkan kajian kita terakhir kemarin. Allah menyuruh kita ya untuk minta hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Allah lanjutkan hadis qudsinya. Saya ingat saya itu, ya bani Adam, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hai anak Adam, ya sesungguhnya kalian ini semuanya telanjang kecuali orang-orang yang saya kasih baju. Maka mintalah kepada saya baju, maka aku akan berikan kepada kalian baju. Nah, ini hampir mirip dengan yang kemarin. Hai anak Adam, semua kalian adalah sesat kecuali orang yang saya kasih hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kan gitu ya. Itu hadis kuncinya yang sudah seperti itu. Ini ulama ada yang menafsirkan bahwasannya minta ilmu, minta hidayah berarti ilmu. Ya. Minta baju, ini ada yang menafsirkan baju secara zahir. Ya, baju benar kayak gini. Karena kita lahir ke alam dunia, siapa yang bawa baju? Tidak ada. Sekaya apapun orang tua kita, atau bahkan mungkin orang tua kita raja, ya. Bahkan mungkin keturunan Nabi Habib misalnya, Ashraf, Sayyid, lahir semua telanjang. Semua telanjang. Hatta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya semua ini kita ini adalah awalnya ya telanjang. Nah, siapa yang memberi kita pakaian? Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan orang tua kita waktu kita masih kecil. Oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya kita ini semua nggak punya apa-apa. Semua ini punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memberikan kita sekarang di dunia, Masya Allah, segala hal yang kita miliki. Rumah kita punya, bagi yang belum punya rumah. Ya, ini Allah kasih rumah tuh sama dia. Dulu kita lahir nggak punya rumah. Ya, rumah orang tua kita nggak punya. Ya, lalu kita berusaha dengan bekerja segala macam, Allah kasih kita rumah tempat tinggal yang alhamdulillah mungkin layak. Dan banyak orang-orang yang di alam dunia ini nggak Allah kasih rumah yang layak. Ya, kasihan mereka hidupnya. Nah, oleh karena itu Allah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih rumah yang layak. Lalu kita dikasih pakaian semua. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita aturan dalam berpakaian ini. Ya, kita semua berpakaian. Tujuannya diantara niat memakai pakaian menutupi aurat kita. Mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan? Ini harus paham semuanya. Ya, aurat laki-laki kita nih, ya, di depan laki-laki, baik muslim ataupun non muslim, baina surah wa rukbah, dari mulai pusar sampai dengkul. Ini tidak boleh kelihatan dari depan, dari belakang, dari atas. Kalau dari bawah, ini ulama, kata para ulama, dimaafkan. Misalnya kita sholat ya di atas, lantai atas, ya, terus dari kayu-kayu zaman dulu gitu ya. Itu kan yang bolong, ya. Ada orang yang bawa lewat. Nah kebetulan kita pakai sarung, nggak pakai celana dalam, misalnya, ya. Atau pakailah celana pendek, tapi paha kita kan kelihatan. Apakah batal sholatnya? Enggak. Karena yang diangkat menutup aurat itu wajibannya adalah dari samping, kanan, kiri, depan, belakang, dan atas. Ada pun dari bawah nggak wajib. Karena pada umumnya orang nggak ada yang lihat sendiri, ya. Terus masih aja namanya itu. Makanya kan kita makruh kalau pakai celana atau pakai sarung nggak pakai celana dalam, makruh. Ya, karena khawatir. Kalau sopir atau tim angin kan, wah, ya. Dan ada cerita masih kecil gitu. Pakai sarung kena angin. Kita
kaki angkat, nggak pakai sandal, perempuan ya, wow, gitu kan ya. Kata ini orang Arab, enggak, laisa wow, ada alif. Ini bukan wow, ini alif, lurus, ya, kalau bengkok. Ya. Nah ini jadi wajib tutup aurat dari pusat sampai dalam. Jadi kalau misalnya bapak nih bikin acara reunian atau kerja kantor bareng di villa, itu biasa ada berenangnya. Itu kalau berenang, walaupun cowok-cowok semua, jangan buka aurat, jangan cuma pakai sepak bola, dosa. Ya, minimal pakai celana kayak orang main basket tuh, yang tutupnya ketutupan, pusatnya sambil lutut ketutupan. Walaupun nggak pakai baju nggak apa-apa. Ya, saya waktu di Tarim itu kita santri kalau liburan berenang, ada liburan tuh ya 14 kali gitu, dari pondok tuh dikasih. Itu nyewa kolam renang. Di sana itu kolam renang nggak ada, kolam renang umum campur tuh nggak ada. Kalau di kita kan, ya susah lah, nggak ada yang ada, cuma jarang, bahkan yang khusus laki-laki ya. Ada perempuan itu jarang banget. Ada cuma jarang. Rata-rata kan yang kalau di sana kita nyewa. Banyak kolam renang itu, ya ada kamarnya rumahnya villa gitu ya, kita sewa. Itu semua wajib pakai celana pangsi gitu. Nggak boleh kelihatan orang tua, dimarahin memang guru-guru kita, karena kita ngerti aurat. Nah kita laki-laki muslim gitu, dimanapun kita berada, jangan pernah buka aurat kita, dosa. Ini antara laki-laki dengan laki-laki, baik muslim maupun non muslim. Lalu aurat kita di depan wanita yang mahram. Siapa itu wanita mahram? Wanita mahram itu wanita lagi muhrim ya. Ini salah kaprah ya, harusnya mahram. Muhrim itu orang yang sedang ihram, baik haji ataupun umrah, muhrim namanya. Kalau wanita yang tidak boleh kita nikahi namanya mahram. Wanita yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Ya. Penyebabnya karena nasab. Penyebab nasab ini ada 7 perempuan. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharapkan atas kalian ibu kalian, ya, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudara perempuan kalian, wa ammatukum, bibi kalian dari bapak, wa khalatukum, bibi kalian dari ibu, wa banatul akh, ponakan perempuan kalian dari saudara laki-laki, wa banatul ukht, ponakan kalian dari saudara perempuan. Ini 7 perempuan yang haram kita nikahi selama-lamanya dari sebab nasab. Ini gak cuma dia doang, nyambung ke atas dan bawahnya. Ibu ke atas, nenek, buyut semua, ya. Anak, gak cuma apa, cucu, cicit itu mahram kita selamanya. Ya. Nah kalau bibi, ya, kalau saudara perempuan ini gak ada bedanya antara saudara perempuan sebapak seibu, atau sebapak doang, atau seibu doang, itu haram kita nikahi. Kan bapak kita nikah lagi, berarti kan dia saudara kita sebapak doang, ibunya beda, ibu dia sama ibu kita, itu mahram kita. Atau ibu kita nikah lagi setelah kita meninggal, maka dia punya anak perempuan, itu saudara kita seibu, itu pun mahram kita sama. Terus bapak, ya, keponakan itu semua ke bawah, anak ponakan, cucu ponakan, itu semua mahram kita sama. Artinya mahram kita berarti kita kalau depan dia boleh cuma pakai sarung saja, dari pusat sampai pinggul. Jelas ya? Baik. Ada lagi mahram dari sebab susuan. Ini bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan tinggal dibalik doang. Berarti kalau laki-laki haram ibunya, perempuan haram bapaknya. Ya, anak perempuan bagi laki-laki berarti anak lakinya gitu, tinggal dibalik doang jenis kelaminnya. Karena ada aturan yang buktinya buat laki-laki, perempuan sama, tinggal kembalikan aja. Lalu mahram dari susuan itu pun juga 7. Ya, ibu susuan atas, anak yang disusuin bawah. Ya, saudara susuan, ya, kita nyusu sama seorang perempuan, ada lagi anak orang lain nyusu sama dia, saudara kita. Ya. Lalu bibi susuan, kita nyusu sama perempuan yang punya suami, ya, suaminya nih, ya, suaminya punya saudara, nanti saudara suaminya itu bibi kita, bibi susuan. Ibu susuan kita punya saudara, bibi kita dari ibu susuan, itu mahram semua. Ponakan susuan, kita menyusu, ya, sama satu perempuan, ada lagi anak lain, bayi lain, nyusu lagi. Nah dia nikah punya anak, ponakan dari saudara susuan. Itu pun mahram kita selama 7 orang. 7 tambah 7, 14. Yang 4 dari sebab musyawarah pernikahan. Itu mahram kita selama-lamanya. Siapa mereka? Mertua kita. Mahram selama-lamanya. Walaupun naudzubillah kita cerai sama istri, atau istri kita meninggal, ya, itu mertua tetap mahram kita.
nggak boleh kita nikah sama dia. Ya, walaupun lebih cakep mertua, sudah cakep mertuanya, kita gantian aja dari mamanya nggak bisa. Ya, dan kalau ketemu salaman nggak batal, ya kapan pun itu. Lalu mantu, menantu kita itu mahram kita selama lamanya. Walaupun misalnya udah dicerai sama anak kita, bilang mau bapaknya nggak boleh, gantiin anaknya. Ya, mantu itu mahram selama lamanya. Terus yang ketiga, istri bapak. Istri bapak berarti siapa? Ibu tiri. Bukan ibu kita, kalau ibu kita ibu namanya. Ini istri bapak, ibu tiri. Nah, ibu tiri itu mahram kita selama-lamanya. Nggak boleh kita nikahin walaupun seumuran sama kita. Jadi mau kita dapat anak SMA, ini mau baru, ya. Ada kelas nih ciptakan, enggak kita ciptakan kalau ya. Setelah bapak kita cariin atau meninggal, nggak boleh kita gantiin, ya. Walaupun sama-sama naksir juga, bukan sama kamu nih, nggak bisa mahram selama. Dulu pernah ada FTV itu gitu, ya. Ada anak muda pacaran, tahu-tahu kayak disabel petir di siang hari, tahu nggak kenapa? Pacaran dikawin sama bapaknya, sumpah gitu. Udah nggak bisa itu, ya. Hancur ceritanya berantakan. Ya, ini mahram kita. Yang keempat, anak dari istri kita. Kalau laki-laki, kalau perempuan anak dari suami. Robi atau robibah. Kita nikah sama janda punya anak, maka anaknya dia mahram kita, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Satu, kita sudah melakukan hubungan badan dengan dia, dengan istri kita, janda tadi. Kalau baru akad saja, belum berhubungan badan, walaupun udah ciuman, udah pelukan, udah buka baju tapi nggak ada hubungan badan, lalu selesai ya nggak berhubungan badan, pesan doa, terus belum jadi, lihat ada suara dapat dari rumah, suara bel, mau main nggak jadi kan? Lihat begitu saya wah anak saya bang, ya anak mana? Ini baru pulang dari Singapura, dia kerja di Singapura, saya belum pernah lihat. Saya masuk begitu mah lihat cakep. Oh, cakep kamu. Jadi saya mau saya cerai. Ya, anaknya aja boleh nggak? Ya boleh, cuma kurang ajar gitu ya. Karena belum sama, belum ada hubungan badan, masih belum mahram. Tapi begitu sudah kumpul, mahram kan. Ya nggak boleh. Dulu Nabiullah Zakaria dibunuh gara-gara ini. Ya ada raja nikah sama janda. Ya, janda punya anak perempuan cakep, boleh nikahin juga sama raja. Ya nggak boleh, kata ya. Pemuka agamanya saya tuh nggak bisa tanya, kata raja, gimana caranya bikin fatwa biar boleh? Mau berdana berapa saya keluarin? Saya mau nikah sama anak saya, nggak boleh, ya. Mau kalau saya bunuh, akhirnya mau dibunuh, dikejar misalnya. Ya, sampai akhirnya terbunuh, digergaji kan. Ya, nah ini masalah mahramnya. Itu selama-lamanya, antum jangan pernah ngayal sama 18 perempuan ini nikah, nggak bakal mungkin, karena dia mahram kita selama-lamanya. Nah ada perempuan yang mahram tapi ya muaqqatah, muharramah muaqqatah, keharaman yang sementara. Ya, siapa perempuan yang haram sementara? Ya, yang pertama dua orang bersaudara yang kalau diperkirakan salah satunya laki-laki, maka dia haram menikah. Ini haram sementara. Sementara gimana? Haram digabungin. Kita nikah sama seorang perempuan, istri kita punya adik, cakep juga lagi. Ya, demen juga sama kita, ipar kita. Dan gini aja kita, saya nggak indah. Ya, nggak boleh. Berarti ini adik ipar saya nggak boleh saya nikahin, nggak boleh. Berarti mahram. Kalau mahram sentuhan tangan nggak apa, cium tangan nggak apa, nggak boleh. Nggak usah bilang dia nggak boleh nikah. Kan mahram itu wanita yang haram kita nikahi, berarti dia ipar saya, mahram saya dong. Saya nggak boleh nikah sama dia. Ini haramnya sementara. Kalau haram sementara bukan mahram. Karena kita sama ipar kan, ya lebaran, santan, cium tangan sama kita kasih aja lagi. Nggak boleh, haram. Ya. Nah, adiknya istri ente bukan ada ente. Ya, adik istri ente bukan ada ente. Ya, dia nggak kita abang juga ya, abang ipar bukan abang asli. Tapi kalau istri kita meninggal atau kita cerai sama istri kita, turun ranjang boleh, ya karena haramnya sementara saja. Jelas? Lalu dua orang perempuan yang kalau diperkirakan salah satu laki-laki, lalu haram menikah. Contohnya siapa lagi? Ponakan sama bibinya. Ponakan sama bibi. Kalau dikira-kirakan bibinya itu laki-laki, ponakan sama paman, boleh nggak paman sama ponakan nikah? Hah? Paman sama ponakan boleh nggak nikah?
Nggak boleh. Berarti ini juga perempuan ini nggak boleh kita gabungkan dalam satu pernikahan. Ya, tidak saya nikah tantenya sama ponakannya sekalian. Duit saya banyak cukup dua kali acara, bukan masalah duit, nggak boleh. Ya, tapi saya cuma dulu bisa. Ya pilih salah satu yang mana? Ya, saya pilih ponakannya, ya ponakan. Ya, nanti kalau semua tantenya, ya cerain istilahnya. Baru nikah sama tantenya, atau tunggu saya meninggal dulu. Kalau dia tinggal dulu kan, ya kalau kita dulu kan. Juga, ya, cerai ya. Jadi tantenya itu boleh, cuma ya jangan sampai kita nikah kali cerai buat main-main doang, jangan. Dosa begitu ya, main-main perempuan kesian. Nah ini mahram apa keharuman tapi sementara berarti bukan mahram. Jelas ya? Baik. Begitu juga misalnya wanita yang haram kita nikahin karena dia sudah dinikahi sama orang lain, istri orang. Saya boleh nggak nikah sama istrinya Nana? Ya boleh. Udah lakinya. Oh berarti istrinya mahram saya. Kan gak boleh saya nikahin. Ya enggak gitu juga. Itu haram karena dia jadi suaminya apa istrinya Nanang. Kalau Nanang udah capek diganti cerai, boleh terusin gitu ya. Jadi itu bukan berarti mahram ya. Mahram itu kalau haram itu selama-lamanya. Tapi kalau haramnya cuma sementara itu bukan mahram kita ya. Ini aurat kita di depan mahram dari pusar sampai dengkul ya. Depan siapa? Ibu kita, anak kita, kakak kita, bibi kita, ponakan kita, pusar sampai dengkul ya. Jadi seandainya di rumah kakak kita mandi atau adik kita perempuan mandi cuma pakai anduk kayak kita, kan perempuan laki-laki anduknya pusat ya. Dia begitu juga sama kayak kita, payudara datang nggak dosa ya. Barang itu bukan aurat di depan kita ya. Jadi kalau yang mahram kita itu sama pusat sampai dengan ya. Lalu aurat kita di depan apa namanya perempuan yang bukan mahram kita. Ya, jadi kalau bahasa Imam Syafi'i agak ribet juga, seluruh tubuh kita aurat, ya, termasuk wajah dan telapak tangan. Wah ini udah berat, ya. Cuma kata para ulama yang nggak sepakat sama pendapat ini, ya kalau seandainya seperti itu ada nggak di zaman Nabi pakai cadar, pakai sarung? Nggak ada, sahabat juga nggak pernah begitu. Ya sama aja. Ada yang mengatakan auratnya pusat sampai dengkul, walaupun perempuan bukan mahram, ya, karena kejadian sejarah dari zaman dulu zaman Rasulullah sampai para tabi'in sampai sekarang nggak ada yang memperlihatkan laki-laki pakai kain ninja gitu ya. Kalau perempuan ada, memang nanti aurat perempuan beda, tapi kalau laki-laki nggak ada. Makanya yang mengatakan laki-laki yang bisa sampai dengkul, bilang ya, lainnya nggak ada jadi imam. Jadi walaupun aurat tertutupan tapi ada itu lebih penting, ada itu lebih utama ya. Nah aurat kita di depan istri apa auratnya? Ada nggak auratnya? Kata para ulama, la aurata lahu, nggak ada auratnya, ya. Jadi kita mau telanjang kotak juga boleh. Bukan boleh. Ada lonjong kan? Kita kan sebelum lonjong itu kita mau jadi telanjang bulat ya, bulat itu boleh. Telanjang lonjong, ya. Itu kita telanjang boleh, bersih boleh. Ya, bahkan kalau kita ingin kumpul sama istri kita berhubungan badan, sunnahnya malah buka semua. Ya, jangan pakai disisain, tapi ditutup dengan selimut. Itu sunnahnya begitu. Ya. Jangan pakai setengah dong, baju masih ada. Enggak, kurang lipat lagi. Setrumnya kurang. Ya. Coba kalau buka semua, itu kayak lebih gimana rasanya? Nah, itu lebih sunnah malah, ya. Jadi kalau istri kita nanggung itu buka semua. Mau nafsu semua bukan sunnah. Bukan sunnah. Biar dapat sunnah jadi yang semua niatnya tiba ini ngikutin Nabi, gitu ya. Tapi yang kadang kita lupa tutup pakai selimut, kita main buka-buka aja. Yang mulai kalau di rumah kedua orang berdua doang. Dapur, mandi, nah sembarangan itu Allah lihat, malaikat lihat, adabnya ada, ya itu yang kayak orang-orang bule kan, sembarangan aja, yang ada pakai adab, biar ntar anaknya juga jadi benar. Ini main bikin aja, ya Bismillah aja kagak, kumpul sama istri, ya kata Rasulullah, setan kita mau masing-masing kita beli setan. Kalau kita makan minum, dia ikut makan minum kalau kita nggak baca Bismillah. Dia tidur, kita tidur bareng kita. Kalau baca Bismillah di kasur kita. Kita kumpul sama istri, dia ikut andil itu. Apa dia butuh sama gimana? Ikut-ikutan dia. Makanya baca Bismillah supaya anak kita nggak jadi kayak setan. Ya. Tapi kalau nggak baca Bismillah, ada andil setan di situ. Anaknya kayak orang setan, susah. Dengerin nyawer mulu.
hukum kayak setan, ya lakukan. Ini nggak baca doa, ini boleh turun orang soleh, didoain, ya mau kabarnya baca doa, bahkan sebagai mereka sholat tahajud dulu, pengen kumpul, minta sama Allah biar mudah-mudahan kalau memang jadi anak yang soleh gitu, minta dulu, jangan serobot aja, ya. Lagi khususnya malam-malam pertama tuh, sholat dulu lah. Ada ya, tamu sepi langsung masuk, langsung aja. Ntar dulu ada sholat-sholatnya, ada doa-doanya, ya. Itu sama-sama istri nggak ada auratnya, ya. Walaupun makruh, ya, walaupun makruh melihat kemaluan dia itu makruh. Selain kemaluan dia, cuma kalau melihat kemaluan nggak boleh makruh, ya. Sebaiknya nggak usah. Kan pada tahu, sudah tahu otomatis itu mah, ya. Udah apa jalannya, ya. Atau pilot, ya. Tapi kalau memang mau lihat nggak usah, ya. Nah, ini sama istri. Bagaimana kalau dalam kondisi sendirian? Kita lagi di kamar sendirian, mana aurat kita? Aurat kita itu sautatahu katanya. Kedua kemaluannya, al-qubul wa dubur. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Jadi walaupun sendirian di kamar, jangan telanjang begitu aja, minimal pakai celana dalam. Itu ada. Kenapa? Ya walaupun sendirian, ya Allah kan lihat kita. Malaikat bisa lihat kita. Setan, jin bisa lihat kita. Kan kita dilihatin makhluk yang banyak. Plus Allah lagi, masa ada makhluknya. Minimal itulah. Pakai sempak minimal. Ini aurat laki-laki, ya. Bagaimana aurat istri kita, anak perempuan kita? Ini harus tahu juga. Aurat perempuan di depan laki-laki yang mahram, ya, seluruh yang mahram seluruh tubuhnya, mabaina surah antara pusat sampai kayak kita, ya. Dia pakai sarung doang boleh, ibu kita dada-dadanya boleh, bukan apa-apa, bukan auratnya bagi kalau mahram. Kemudian kalau aurat perempuan di depan laki-laki, di depan perempuan, tadi di depan laki-laki yang mahram, di depan perempuan sekarang. Kalau perempuannya itu sama-sama muslimah, kumpul ibu-ibu pengajian, auratnya itu pusat sampai dengkul, sama kayak kita laki-laki, pusat sampai dengkul. Tapi kalau di depan perempuan yang kafirah ataupun fasiqah, perempuan yang non-muslim atau perempuan yang suka berbuat maksiat terang-terangan, maka auratnya itu ma yabdu indal mihna, sesuatu yang boleh kelihatan ketika dia kerja di rumah. Perempuan kalau di rumah urusan rumah tangga biasanya kan pakai daster. Nah, tangan kelihatan, rambut kelihatan, betis kelihatan. Nah itu kalau depan wanita non muslim atau non muslimah atau perempuan fasiqah minimal pakai daster. Gak boleh pakai sarung doang. Ya, kenapa? Karena tidak bisa dijamin bahaya dari mulut dia. Ya, dia kalau kita perempuan kita cuma pakai sarung doang, kelihatan payudaranya segala macam, nanti khawatir dia bakal sebarkan aib-aib yang ada di tubuh perempuan-perempuan muslimah. Oh, si fulana tuh ortopel di sini ya, dia cintai. Ya, itu hal yang tidak bagus. Maka kalau di depan wanita non muslimah ataupun fasiqah, auratnya yang kelihatan ketika bekerja di rumah. Ya. Kemudian aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya itu aurat. Ya, hatta wajh wal kafain, ini pendapat pertama di mazhab Imam Syafi'i, termasuk wajah dan telapak tangan. Jadi yang benar di mazhab kita Imam Syafi'i, perempuan itu keluar pakai cadar, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Ya, itu yang benar. Tapi kadang kalau ada orang perempuan pakai begini, itu diomongin, ini aliran apa ini? Aliran apa? Ya, ini paham apa ini? Ini kayak ya teroris. Ya, udah dicurigain aja. Ya. Dan jadi jangan, harusnya benar begitu. Nah, istri-istri kita gimana? Termasuk istri saya. Ya, nggak usah ngomong istri orang, istri saya. Dia keluar rumah pakai jilbab, baju panjang, kaos kaki. Ya. Nah, ini gimana? Ini ada pendapat kedua di mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan ya boleh seperti itu, indah amil fitnah, ketika aman dari fitnah. Nah, jadi kita selama ini istri-istri kita itu pakai pendapat yang lemah sebenarnya. Ya, kalau mereka mau pakai cadar, pakai sarung tangan, dukung. Bismillah, tapi istiqomah ya gitu. Ya, jangan sebulan copot kaki, kan gitu kan? Ya, copot kaki kamu akan dari nafkah, kayak gitu. Ya, muka nggak bisa ngaku, nggak tutup kan nggak bisa cari nafkah. Ya, masalah juga. Tapi ada pendapat yang membolehkan, oke lah. Ya, cuma kalau ada istri kita yang mau bercanda, dukung, jangan malah dimarahin. Apa-apa lu? Lu sama teroris ya? Bismillah. Ya,
Kalau memang mau, kalau memang mampu, yang penting istiqomah. Jangan sampai perempuan begini, jilbab gak penting bang, yang penting hatinya dulu. Enggak, dulu ini penting. Ya, teman saya jilbaban pacaran, ya bukan masalah pacaran ya, pacaran nggak benar emang, tapi tetap aja itu harus tutup aurat. Ya, siap atau nggak siap, terima atau nggak terima, ya tetap tutup aurat. Ya, begitu juga aurat perempuan ketika sholat itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Kemudian aurat dia depan suaminya, la aurat, nggak ada auratnya, buka aja nggak apa-apa. Aurat dia ketika sendirian sama, ya kedua kemaluannya. Nah ini wajib kita tutupi aurat kita. Dengan apa? Dengan sesuatu benda, jirim, benda yang bisa menutupi warna kulit kita. Jadi nggak cukup menutup aurat itu dengan sesuatu yang transparan. Kayak misalnya ibu-ibu yang lagi ada acara resepsi pakai kebaya, ya, ini aurat ini khusus, apalagi kalau dalam sholat, yang penting menutupi warna kulit dengan benda, bukan dengan sesuatu yang nggak ada bendanya. Contoh gimana? Antum sholat dalam kondisi gelap, telanjang, kan nggak kelihatan Ustaz. Warna kulit saya nggak kelihatan, orang gelap banget. Ya itu namanya bukan benda. Kegelapan malam, kegelapan cahaya, itu bukan benda. Ya, harus ada bendanya. Walaupun misalnya antum tutupin dengan lumpur misalnya, yang kering, ya kan tutupan tuh, boleh nggak? Boleh, karena ada bendanya. Ya, nah dalam sholat begitu, yang penting tutupi warna kulit. Nah kalau seandainya tidak menutupi warna kulit, misalnya pakai plastik kiloan itu buat gula, yang pakai plastik kiloan tuh gede, atau plastik laundry, ya buat cuci laundry. Emang sih dibikin kayak model sarung, iya biar kita dilipet-lipet juga, tetap aja paha kita kelihatan kulitnya. Ini nggak menutupi warna kulit, maka tidak dikatakan menutup aurat. Ya, jadi harus menutupi warna kulit. Dan kalau di luar sholat gak cuma itu, selain menutupi warna kulit, harus menutupi bentuk tubuh juga. Khususnya bagi perempuan. Berapa banyak perempuan tutup aurat tapi nyeplak? Ya kan? Apalagi cewek-cewek TikTok, udah jilbaban, ngepres, joget goyang-goyang. Ya apa maksudnya ini? Ya, iya bikin kita gagal fokus, jadi berarti kita gagal fokus. Ya, melihat apa jadi melihat apa. Ini hati-hati perempuan, kita istri-istri kita jangan dibiasain pakai baju ketat-ketat. Beli baju yang longgar-longgar, yang bentuk tubuhnya nggak kelihatan gitu. Ya gombrong-gombrong, nggak apa-apa, itu lebih aman, nggak jadi fitnah buat laki-laki. Kan kita kalau walaupun dia pakai baju rapat, ya, warna kulitnya nggak kelihatan, cuma bentuk tubuhnya kelihatan, kan kita jadi menghayal kemana-mana. Ya, bahaya laki-laki dikasih begitu. Ya, jadi nggak menutup apa, belum memenuhi syarat kalau bentuk tubuhnya masih kelihatan. Kayak sekarang perempuan-perempuan pakai legging. Legging itu kan celana buat bagian dalam. Ya, misalnya dia pakai baju panjang, lalu legging gitu, itu kan benar. Doanya itu baju panjang. Ini enggak, baju celana bagian dalam nggak pakai rok, nggak pakai baju panjang, legging aja, ngepres semua. Ya, apalagi pakai kaos bebek lagi. Ya, di mall harus kaos mahal bebek. Tentu saja si bebek bagian dada terus itu bebek. Itu jadi pengen baca kan? Lalu ngepres. Nah ini bahaya ini. Ya, kata Nabi, ada dua kelompok manusia, kata Rasulullah, sinfani lam arahuma, kata Nabi, ada dua kelompok manusia yang saya belum pernah melihat mereka, huma min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Siapa itu? Yang pertama, sekelompok orang, ma'ahum siap, mereka memiliki tongkat kekuasaan, yang beribu bihanas, dia gunakan tongkatnya ini kekuasaannya untuk mukulin orang lain, untuk nyusahin orang lain. Pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang Allah kasih dia wewenang, ya, lalu malah nyakitin orang lain, gebukin orang lain, ngusir orang lain dari tanahnya, dirempang tuh, masya Allah. Orang beratusan tahun di situ, sebelum merdeka udah di situ, diusir cuma dengan alasan investasi, masya Allah. Ya, itu penguasa-penguasa yang model begitu, kata Rasulullah, bin ahli nar, termasuk ahli nar. Oke, hati-hati yang jadi pejabat, walaupun dari tingkat terendah, RT bahkan, ya, jangan tangan RT, belagu, baru RT juga belagu, ya. Nggak mau tanda tangan kalau mau kasih duit, apa-apaan itu gitu. Pasti saya mau nikah nih,
gopek, sudah bisain orang. Nah, harus kan udah digaji, dulu mungkin belum digaji masih masuk akal dah, capek dia, cuma kan udah digaji, kerja profesional dong, ya. Kan yang namanya pejabat itu bukan penguasa, bukan menguasai rakyat, bukan, dia pelayan masyarakat. Makanya di majelis ilmu itu namanya bukan ketua majelis, yang bagus ya, khadimul majlis, pelayan majelis. Saya ini pelayan jamaah yang jadi ketua nih di masjid nih, pelayan jamaah. Bapak minum ya, namanya pelayan, ya melayani. Kamu masih gimana kurang ingin pasang masalah lagi? Itu kan melayani namanya, bukan pengen dimuliakan dihormati sana, ya. Pelayan umat, pelayan santri, pelayan murid gitu ya. Jadi harus tahu diri. Nah jadi kembali lagi bahwasanya orang-orang yang seperti itu termasuk ahli neraka. Ada lagi yang ahli neraka kata Rasulullah, lisaun kasiyatun aliyatun kata Nabi. Termasuk kelompok ahli neraka adalah para wanita yang memakai baju tapi telanjang. Bahasa Nabi begitu. Kasiyat pakai baju, aliyat telanjang. Kok pakai baju telanjang? Ada nggak pakai baju telanjang? Menunjukkan tubuh. Hah? Itu maksudnya. Menunjukkan bentuk tubuh, menunjukkan warna kulit. Pakai baju, kalau dibilang pakai baju, gimana Ustaz? Pakai baju lengkap, celananya ada, bajunya ada, bahkan pakai jilbab. Tapi masalahnya kata Nabi, aliyah sama kayak perempuan telanjang, yang ngepres semuanya, ya. Lekukan dadanya, lekukan pinggangnya, pantatnya, nyeplak semua. Ya, gitu kan. Yang model gitu kita lihat dosa, nggak kita lihat. Pengen. Perempuan besar banyak. Di akhir zaman tuh nanti kata Rasulullah, rasa malu pada wanita akan dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka udah nggak malu lagi. Ya, Bapak dulu pernah ada video di Facebook itu wanita Inggris di tahun 30-an atau 1930 1940. Ada model baru baju tank top panjang sebetis, tapi nggak ada tangannya. Taruh di miniatur model pakaian, itu boneka gitu. Ditanya pendapat cewek-cewek Inggris saat itu 1930-an. Gimana kalau pakai baju ini? Ini mah baju perempuan gak benar. Gitu ya. Saat itu tuh baju perempuan yang gak benar, yang gak udah tahu norma begitu lah, perempuan yang tidak baik. Sekarang akhir zaman coba rata-rata begitu, ya. Dan nanti makin akhir zaman lagi makin rusak, ya. Bahkan mereka juga telanjang, nggak ada malu-malunya, ya. Di Prancis itu ada satu pulau, ya, khusus yang masuk itu harus telanjang. Kalau nggak telanjang nggak boleh masuk. Udah gila. Ya, akhir zaman bakal begitu. Ya, kita mudah-mudahan dilalui oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga diri, khususnya aurat yang Allah perintahkan tutupi, ya. Begitu juga anak istri kita perhatiin. Kita sebagai suami, sebagai ayah, jangan pernah sekali-kali beliin baju yang Allah larang. Ya, ini beli baju tank top, hot pants, ya. Kita beliin anak kita waktu lebaran, dia pakai, bukan kita, ya Allah, kita yang ngasih duitnya, dan dosa juga lagi, ya. Jadi perhatiin, anak saya yang saya kata cuma 3, satu udah mulai balik, saya bilang untuk orang mana, ya, untuk kalau masih SD cuma udah banyak untuk orang, kaos kaki pakai, jadi kecil dibiasain. Kita ingetin kalau kamu melarang nanti diadab sama Abi, nggak bisa saya bilang, Abi yang bisa nolongin, Abi udah bilang kamu tiap hari, biar dia paham. Ya jangan orang tua kan sebagian salah mendidik. Kalau Ustaz masih kecil gitu pikiran, Bapak Ustaz saya SMP ntar udah gede, jangan dia ngaji itu, bukan entar dari kecil tuh diajarin. Semua agama diajarkan syariat-syariat Rasulullah SAW, biar dia mau praktekkan setelah ya dia balik. Jadi begitu balik udah tahu bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ini kewajiban kita orang tua. Jadi kata Allah, mintalah kalian baju kepada saya, aku akan berikan kalian pakaian. Tapi kata para ulama, ada yang menafsirkan pakaian di sini pakaian batin. Kalau ini pakaian zahir nih kelihatan, ya. Dan ingat ya, pakaian yang afdal itu, baju yang paling Allah suka adalah baju yang berwarna putih. Nanti Rasulullah ternyata baju yang putih. Cuma nggak apa-apa baju putih lain boleh saja. Ya, yang penting menutup aurat. Ya, dan juga jangan tasyabuh dengan orang-orang kufar. Jangan orang-orang non-muslim pakai baju itu ciri mereka kita pakai. Itu nggak boleh. Tasyabuh bil kufar nggak boleh. Man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum.
maaf kadang kita suka latah. Kalau ada peringatan Natal, Halloween, lain ya, kita kadang ikut-ikutan. Pakai pakaian Santa Claus lah, ya. Kadang-kadang yang kerja-kerja di mall disuruh pakai topi-topi Santa. Ya, ini nggak boleh. Itu syiar agama mereka, bukan sekedar tradisi, syiar agama mereka. Nah kita nggak boleh membantu syiar agama orang lain. Kalau toleransi mereka mau Natalan silahkan, kita nggak ganggu. Mereka mau ibadah di gereja silahkan, mau pakai parkir rumah kita pakai apa-apa. Tapi kalau untuk ikut-ikutan mensyiarkan agama mereka enggak. Lakum dinukum, kalian jangan ikut-ikutan. Ini latar banget Halloween, ikutan Halloween, bikin acara gede-gedean, anak-anak muda Islam ikut-ikutan. Lalu hari apa yang hari biasanya Valentine, ya, Valentine ikut-ikutan, beli coklat. Ya nggak apa-apa sih beli coklat. Ya, cuma kenapa waktu Valentine doang? Ya, emang punya kita pasti doang. Ya, yang dikasih juga cewek-ceweknya. Ya. Kita nggak ada tuh ikut-ikutan agama mereka. Kita tanpa Halloween Valentine pun kita udah diajarkan mengasihi siapapun. Apalagi orang-orang yang perlu kita hormati, ibu kita, ya, kerabat kita, guru-guru kita itu serta-merta udah diajarkan Islam. Gak perlu momen-momen yang berbarengan dengan momen-momen orang muslim. Nanti kita masuk kelompok mereka naudzubillah. Ya, jadi hati-hati kita orang tua jaga benar-benar anak-anak kita dari pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah, ya. Lalu juga yang dimaksud pakaian batin adalah walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Pakaian yang paling bagus adalah pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud Allah minta pakaian enggak cuma pakaian tertentu, tapi pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Minta diberikan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dinilai dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah muliakan, yang paling mulia di tengah kalian, yang paling besar takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dilihat ente security, ente OP, ente manager, ente ya direktur, Allah enggak lihat itu. Bagaimana takwa kalian sama saya. Ya, bisa jadi orang yang mungkin pangkatnya rendah, OP dah, yang di bawah paling terakhir. OP kayaknya ya orang kerja gaji paling kecil, tapi bisa jadi OB-OB itu orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan pernah kita meremehkan siapapun karena kemuliaannya seseorang itu dengan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal dulu budak, ya, tapi karena takwa semua diangkat dari semua. Ya, kemudian Abdus Salam, ya, bapaknya Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam budak. Tapi karena takwanya, ilmunya, amanahnya diangkat dari semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan ya senantiasa takwa sama Allah. Gimana Ustaz takwa itu? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dan minimal 2 takwa itu. Yang definisi paling mudah ini ya adalah mengerjakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan semua larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Itu kalau kita bisa sehari-hari begitu, insya Allah masuk kategori orang kan. Nah, hadirin rahimahullah, ini yang dimaksud dengan hadis qudsi, in ya ibn Adam kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Anak Adam, semua kalian adalah telanjang kata Allah. Maka tidak ada yang berpakaian kecuali saya yang beri pakaian. Oleh karena itu mintalah pakaian sama saya. Pakaian apa? Pakaian zahir yang baik, yang pantas, yang layak, dan juga pakaian batin takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, khusus untuk masuk tempat-tempat ibadah, masjid, musala, ada perintah ya kita disuruh menggunakan pakaian terbaik. Ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada riwayat khudhu zinatakum 'inda kulli shalah. Jadi biasain kalau masuk masjid, masuk musala, mau sholat ya pakai baju yang bagus, yang suci, yang bersih ya. Jangan kalah sama kita mau ke rumah mertua, ya, mau ketemu bos, rapi banget. Begitu sholat, amrak-amrak, udah bawa betek, bolong-bolong, ya kan? Ada gambar partai di sini, ya, nomornya, ada gambar orangnya. Ada yang belakang ini puyeng, ya, dia lagi berdemen gitu. Ya. Jadi jangan pakai baju yang rapi. Ya, ini sementara yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, setelah dua mas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya mau nanya, umpamanya saya adik kakek Ustaz, punya adik laki-laki, punya anak perempuan. Saya punya anak laki.
Nah, anak laki saya sama adik saya punya anak perempuan ini, Paham bukan? ya pacaran gitu itu Oh, dalam Islam, ya boleh apa enggak? Berarti sepupu ya? Saya nanya abang ini, abang sama apa? Dia punya Antum anak. siapa? Jeffrey. Ya, Bang Jeffrey, ini saudara, ya. Anak Bang Jeffrey laki, anak saudaranya perempuan. Anak Bang Jeffrey sama saudaranya pacaran. Ya, pertama pacaran boleh nggak? Nggak boleh pacaran. Bukan pacaran nggak boleh. Coba pertanyaan nikah Sat. Nah, nikah, oke. Kalau nikah boleh nggak? Nikah sepupu dengan sepupu, hukumnya boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Ya, arti makruh apa? Makruh itu kalau kita kerjakan nggak dosa. Tapi kalau kita tinggalkan karena ikut syariat dapat pahala. Dan bagus begitu. Kenapa dimakruhkan? Karena ini termasuk qarabah, kerabat yang dekat. Kalau kerabat dekat, apalagi dari kecil ketemu, main bareng, main tonjok-tonjokan, main guling-gulingan bareng, ya. Jadi karena sudah terbiasa dari kecil seperti itu, dikhawatirkan kata para ulama kurang daya syahwatnya kurang. Dan dari kecil udah tahu siapa dia gitu ya. Nah kalau syahwat kurang nanti efeknya ke anak. Bisa jadi pertumbuhan anak tidak sempurna seperti anak-anak lainnya. Karena ketika dia belum benar syahwatnya kurang. Maka kita kalau kumpul sama istri apalagi mau bikin program anak nih, lagi nafsu-nafsunya, jangan sekenang-kenangnya, ayo dah gitu. Ya, lagi pengen Harus semangat gitu kan. Dulu gitu ya, baru play dulu, udah semangat. Karena kalau sesama sepupu ini khawatir kurang syahwatnya, jadi khawatir anaknya kurang sempurna. Akan tetapi kalau seandainya ada udzur lain, misalnya, orang ketemu Ustaz, orang saya di Jakarta sih di Malaysia, ketemu ya pertama kali itu nggak masalah, ya. Jadi kan emang nggak kenal dari kecil. Yang kedua, walaupun dia tahu sepupunya gitu ya, tapi nggak berhubungan dari kecil. Yang kedua, kalau misalnya alasannya untuk silaturahim, Ustaz, saya sama abang saya misalnya atau sama adik saya udah hampir nggak pernah kontek-kontekan, gimana kalau mati obor nih, kan di mana? Di Amerika, di Jepang, iya Ustaz, gimana ya? Nah, anak saya nikah aja, mereka mau, itu nggak apa-apa. Berarti ada alasan untuk menyambung lagi silaturahim. Tapi kalau tanpa udzur, sebaiknya cari orang lain. Dan yang afdal, ya wanita kalau cari kerabat, yang afdal qarabah ba'idah, kerabat yang agak jauh. Seperti apa? Seperti Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali sama Rasulullah sepupuan, ya. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib sepupuan. Rasulullah punya anak Sayyidatina Fatimah, ya, dinikahkan kepada Sayyidina Ali. Ini berarti apa nih? Jatuhnya ya ada ponakan nikah sama om, gitu ya. Ya, sama om. Tapi bukan om asli, ya, sepupu ayah. Kalau om beneran nggak boleh, ya. Kalau om asli nggak boleh. Cuma kan kita manggil om juga. Ini namanya kerabat, tapi kerabat jauh. Ini afdal. Tapi afdal menikah dengan qarabah ba'idah dibandingkan dengan ajnabiyah orang lain yang kita nggak tahu nasabnya seperti apa. Karena dalam pernikahan itu nggak cuma cari cakep, tapi diperhatikan nasab bagaimana. Karena nasab itu pengaruh. Kalau istri kita kenal orang saleh, insya Allah terberkah dua-dua engkong kita itu punya cucu-cucu orang saleh. Ya, cuma kalau kita kan orang baik, jadi kita cakep, soleha, jilbaban, bapaknya badan narkoba, kakeknya bermo, ini walaupun ini orang baik, tapi ntar naudzubillah, karena Allah pernah murka sama salah satu bapak kakek buyutnya, ntar efek murkanya Allah itu bisa ke anak cucu kita. Ya, karena kata Allah gitu, anak Adam, jangan kamu maksiat sama saya sehingga saya marah. Kalau saya sudah marah, saya laknat kamu betul. Saya jauhkan kamu dari rahmat saya. Dan laknat saya ini nyambung 7 turunan dari anak-anak. Jadi pilih nasabnya gimana? Bibit, kalau orang Jawa kan bilang bibit, bobot, bebek. Kalau bobot atau bobot? Harta. Jadi hartanya yang pekarangannya luas. Jadi bisa bikin kos-kosan. Orang Betawi biasanya gitu. Punya kos-kosan aman nih, ya rukun nih. Misalnya kamu jangan jadi patokan ya. Kalau dapat begitu alhamdulillah ya. Kalau nggak ada, cari yang ada. Gitu. Kalau bebek apa bebek? Pekerjaan. Bibit, bobot, bebek. Pekerjaan kan ya. Profesi gitu. Saya tahu bebek kan bisa jauh ya. Bibit, bobot, bebek. Kalau bibit jelas, bobot mungkin harta. Bebek mungkin profesi apa? Ya, profesi kita juga ilmuwan gitu. Ilmuwan ya. Jadi kalau kita nikah sama anak
ulama, itu bagus tuh, ya. Jangan kita nikah sama anak orang yang pekerjaannya hina dan tidak berpendidikan, akhirnya ntar efeknya kemana? Kita sih nggak masalah, anak-anak kita, ya. Kalau punya istri pintar, ya, ngerti agama, salehah, keturunan baik, dan dia mendidik anak-anak kita pintar. Karena yang banyak ketemu sama anak-anak kita, interaksi dengan anak-anak kita, bukan kita, istri kita di rumah. Yang kalau istri kita kerjanya main game doang, anak kita main game. Istri kita nggak pernah ngaji di rumah, anak kita nggak bakal pernah mengaji. Ya, kita tiap hari dari pagi, apalagi rumahnya di Bogor, kerja di sini, berangkat subuh, yang kedua jam 9, anak udah tidur. Berangkat anak tidur, belum bangun, pulang anak udah tidur. 5 hari begitu, sama ibunya doang. Ibunya kerjaannya main game, gosip, ya kayak begitu kan. Kita cari istri yang benar, yang solehah, yang cuma sekedar cakep, ya tapi kalau bisa solehah dan cakep, kaya lagi gitu. Kalau bisa begitu. Jadi kalau sepupu sama sepupu boleh tapi ya jelas. Ada lagi kamunya? Coba Ben satu ya, kita pegang Fatihah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Amin. Dan kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu tanpa yang lain cuma amal ilmu kita. Apa yang Allah perintahkan kerjain, yang Allah larang jauhin. Mudah-mudahan ketika meninggal dunia diberikan husnul khatimah, dimasukkan ketika orang-orang yang takwa kepada Allah dan berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.